باہر کے درد کو اندر آ کر بھول جائے، اسے معلوم ہی نہ ہو کہ آج پورے دن اس پر کیا گزری ہے۔ یعنی کیسا پایا تم نے زہرا کو؟ زہرا کے ساتھ زندگی کر، فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر میرا کوئی مونس اور ہمدم نہ تھا اللہ کی اطاعت کرنے میں۔ حدیث آگے بڑھی، پھر شہزادے کو بس چند منٹ میرے پاس بچے ہیں، کہتے ہیں جو جنگ کا فاتح ہوتا ہے، جو جنگ فتح کرتا ہے، سب سے زیادہ مال اسی کو ملتا ہے، مال غنیمت سب سے زیادہ اسی کو دیا جاتا ہے۔ علی ہر جنگ میں آگے آگے رہے، انصاف سے بتائیے گا، علی ہر جنگ میں آگے آگے رہے ہیں اور سب سے بڑے فاتح امیر المومنین تھے۔ کہتے ہیں جتنا سونا، جتنے جواہرات علی کو ملتے تھے کسی کو نہیں ملتے تھے، اور جتنا فاقہ علی کے گھر میں ہوتا تھا کسی گھر میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ کہاں گیا مال؟ ایک سوال اٹھ رہا ہوگا نا کہ جب فاتح ہیں علی، اتنا علی پا رہے ہیں، پھر بھی گھر میں فاقہ؟ کہتے روایت نقل کی جاتی، ختم کیا میں نے اپنی اسی پر اپنی گفتگو کو آج کی۔ کہتے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت جنگ خیبر فتح ہوئی، کہتے مدینے میں خوشحالی دوڑ گئی، پھر بہت سونا دیا گیا تھا علی کو۔ شہزادی کو پتا چلا کہ آج امیر کائنات کو اتنا سونا دیا گیا میرے بابا نے، کیونکہ فاتح علی ہے۔ کہتے پورے مدینے میں خوشیاں تھیں، ہر گھر میں چراغ جل رہا تھا، ہر دروازے سے روشنی اور دھواں نکل رہا تھا، ہر گھر کی رسوئی سے دھواں باہر نکل رہا تھا۔ کہتے امام حسن امام حسین بہرحال کھیلتے کھیلتے، چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے مدینے میں کھیل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک مرتبہ ان کی نگاہیں پڑی امام حسن اور حسین کے لباس پر۔ کہتے ہیں کہ آج خیبر فتح ہوا ہے اور آج ہر گھر میں چولہے جل رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہ دیکھو ہم نے نئے نئے لباس پہنے ہیں، کیا تمہارے گھر حیدر نے کچھ نہیں بھیجوایا؟ مدینے کا ہر بچہ آج نئے کپڑے پہنے ہوئے ہے، ہر گھر میں خوشحالی ہے، کیا حیدر نے تمہارے گھر کچھ نہیں بھیجوایا؟ بچے نہیں پہچانتے تھے کون ہے، نہیں پہچانتے تھے۔ ہم اور آپ ہوتے کہتے وہ میرا بابا تھا، کہتے یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، احسان کر کے بھول جایا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا بات ہوتی ہے، کہیں نہیں میرے گھر پہ حیدر ابھی کچھ لے کر نہیں آئے ہیں، نہیں کہا کہ بابا کچھ نہیں لے کر، کہا حیدر میرے گھر پہ ابھی کچھ لے کر نہیں آئے ہیں۔ کہتے بچے گھر پہنچے، ماں زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، یہ بھی ایک تربیت اولاد ہے کہ ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرو، کچھ دیر ان کی آغوش میں بیٹھا کرو، بوڑھے ہو جاؤ پھر بھی ان کے لیے بچے ہی رہو گے۔ کہتے ایک مرتبہ حسنین ماں سے کہتے اماں آج مدینے کے ہر بچے خوشحال ہیں، سب نے نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، اماں آج سب کے ہاں اچھے اچھے کھانے بن رہے، اماں آج ہمارے ہاں رسوئی میں کچھ نہیں ہے، یہ اماں کیا بابا ہمارے لیے کچھ لے کر نہیں آئے؟ کہا صبر کرو تمہارے بابا آ رہے ہیں۔ کہتے کچھ دیر گزری تھی، کیا دیکھا کہ امیر کائنات چلے آ رہے، شہزادی کو سلام کیا، یعنی اس کا مطلب امیر کائنات نے ایک اور پیغام دیا، گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو پھر کلام کرو اپنی زوجہ سے یا گھر کے کسی فرد سے۔ سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہتے آ کر علی بیٹھ گئے، زہرا بچوں کو اپنے کنارے لیے بیٹھی ہوئی، کہتے ہیں یا ابن الحسن آج مدینے کے ہر گھر میں خوشحالی ہے، اچھے اچھے کھانے پک رہے ہیں، خیبر فتح ہو گیا ہے، مال غنیمت بہت آئی تھی، میں نے سنا آپ کو مال غنیمت بہت ملی ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے علی کا سر جھک گیا، زہرا تیرے علی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہتے بچوں نے اب کچھ نہیں سوال نہیں کیا، کچھ سوال نہیں کیا بچوں نے۔ شہزادی نے پھر سوال کر لیا، یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ کو آج سب سے زیادہ مال و زر دیا گیا۔ کہتے علی کی آنکھیں بھر آئیں، کہتے ہاں زہرا آج مال غنیمت میں سب سے بڑا حق مجھ کو دیا گیا۔ کہتے یا علی پھر، یہی خالی اتنا فکرہ ہے، یا علی پھر
कहते एक मर्तबा अमीर कायनात ने सर को उठाया, ज़हरा जिस वक्त मैं मदीने में दाखिल हुआ, मेरी निगाहों के सामने सारे फकीर और गुरबा यतीम बच्चे नजर आ गए जो मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं फतह करके आऊं। कहते एक मर्तबा बेवा औरतों ने मेरे दामन को पकड़ा, यतीम मेरे सामने आ गए, कहते नाचार सफ में खड़े हो गए, या मेरे कायनात आज खैबर फतह हुआ है, सबको माले ज़र मिला है, या अली हमारे पास कुछ भी नहीं। कहते मौला फरमाते ज़हरा मैंने सब कुछ उन यतीमों और बेवाओं में तकसीम कर दिया है। कहते ज़हरा ने अजीब तारीख का फिक्रा लिखा है, आज की औरत होती तो अपने मर्द पर 4 जुमले कहती, कहती खुश न होती बल्कि मर्द को 4 जुमले कहती और गुस्सा करती। कहते ज़हरा ने सर पेशानी को अपने सत्ते में रख दिया, माबूद तेरा शुक्र है, खुदाया तेरा शुक्र है कि आज तूने जो अली को दिया था वो सबके काम आ गया। ज़हरा के जुमले सुने शहजादी फरमाती है, यब्नल हसन अगर उन माल को घर में तुम लेकर आते मुझे इतनी खुशी ना होती जितनी आज मुझे खुशी हो रही। हसनैन ने कहा कि हर घर से धुआं निकल रहा है, हर बच्चा नए लिबास पहने, अली तुमने उनको पहनाया यानी मुझको पहनाया। कहते अगर घर की औरत अगर खुशहाल हो मर्द की जिंदगी संवर जाती है। 2 जुमले मसूलिन से माजरत करते हुए 3 मिनट का मैं फकत इनसे चाहूंगा। कहते अगर इंसान घर के अंदर अगर मजबूर न हो, घर के अंदर अगर खुशहाल हो, कहते पूरी दुनिया उसके लिए खुशहाली होती है। जिसकी बारगाह में हम लोग बैठे हैं इनके एक फर्जंद है जिनको जवाद कहते हैं। शायद बहुत से लोग इस तारीख से आगाह होंगे, बहुत से लोग ना भी होंगे। कहते दुनिया का सबसे खुशहाल तरीन मर्द वो है जो अपने घर के अंदर खुशहाल हो। कहते शरीक हयात बीवी एक ऐसी चीज है कि इंसान कितने भी महरम हो, माँ महरम, बहन महरम, खाला फूफी, लेकिन जितनी जो बातें दिल की अपनी बीवी से कर लेता है किसी से नहीं कर सकता। कुर्बान जाऊं इमाम जवाद मोहम्मद तकी पर। कहते मेरा मौला घर के अंदर ज्यादा गरीब था, घर के अंदर ज्यादा गरीब था। कहते जब रवायत के जुमले नकल किए जाते हैं, कहते उम्मे फजल जो इमाम जवाद की बीबी, नवे इमाम की बीवी, कहते इमाम की जान की दुश्मन हर हर बात को मामून को पहुंचाती है। अजीब रवायत ने नकल किया, तारीख में 2 मलऊन ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने अपने शौहर को खुद जहर दिया। एक इमाम हसन की बीवी, खुदा लानत करे इस पे, एक इमाम जवाद की बीवी, कहते दोनों मासूम को दोनों की बीवियों ने जहर दिया। कहते हैं इमाम जवाद को वो जहर दिया गया था। तारीख कहती है अगर जानवर को खिलाया न जाता, फकत उसकी सींग पर लगा दिया, जानवर तड़प तड़प के जान दे देता। कहते जिस वक्त इस मलऊना ने नवे इमाम को जहर दिया, हुक्म देती है दरवाजा बाहर से बंद कर दो, कलीजों से कहती
वो बेटियां जो कि अपने घरों जाने के लिए माँ बाप जिन रिश्तों के लिए परेशान है, परवरदिगार उन्हें बराबर के रिश्ते दे दे। कहते एक मर्तबा आवाज आना बंद हो गई, जो कहते आवाज बंद हुई, उम्मे फजल कहती है दरवाजा खोलो। कनीजों ने दरवाजा खोला, अजब मंजर देखा, इमामों में सबसे छोटे इमाम। कहते हैं मौला खून में लथपथ पड़े हुए, जिस्म से रूह परवाज कर गई। कहती है काश यहीं पे इसने हया खाई होती, अजब थी ना था नहीं मालूम। हुक्म देती है जनाजे को उठाकर छत पे रख दिया जाए। अरब की गर्मी 3 दिन तक इमाम जवाद का जनाजा छत पे रहा। कहते लोगों ने कहा तेरे छत पे इतने परिंदे क्या कर रहे? कहते अब कल से एक परिंदा न दिखेगा। हुक्म देती है, हुक्म देती है। गुलामों को बुलाया, गुलामों को बुलाया। कहती जनाजे को छत से जमीन पर फेंक दो। सर के बल जनाजा जमीन पर गिरा, सर शिगाबता। परवरदिगार पालने वाले बेहद बैठे गए। बहरहाल ये चंद नाम मेरे पास आए हैं। एक बीमार जो कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी हो चुकी है, उनके लिए कहा गया है उनकी सेहत के लिए गुलाम अली साहब और मोहम्मद इलियास साहब, और इल्तिमास से दुआ है काशिफ हबीब के रोजगार के लिए। और बहरहाल और बहुत से नाम इस बार है नाम